ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मत् गुरुभ्यो नमः. अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः. अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः. अस्मत् गुरु परंपरायै नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञान वैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथे अमनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मरदाक्वयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्विदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकूरादिभौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुवनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரன் குருஹை பிறார்க்கு அன்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் குரேஷர் பெரியவட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரிட அளித்தற்கு எய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषटगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாளென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்னும் அருமறையாள் அந்த அதிசெய்தான் அடியினைய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்ற சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே. ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்தியளும் சோழமிதழரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆந்த தமிழ் மறைகளாயிரமம் இந்த முதல் தாஷடகோபன் ஐம்பால் வளர்த்த
இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்கவிரை நிலையம் மெய்யாமயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாயி தொக்கியனம் ஓள் வினயம் வாழ்வினயம் போதும் குருகாயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ 2ನೇ ಸಂಪುಟ, ಪುಟ 110. ஆடி 4ஆம் திருவாய்மொழி பிரவேசம். கீழ்த்திருவாய்மொழியிலே பருகி கழித்தேனே என்று சிருஷ்டராய் அது தன்னை பாகவத்தர்களோடே உஷாவி தரிக்க வேணும் என்று பாரித்து அதுக்கு விபூதியில் ஆள் இல்லாமையாலே நித்திய விபூதியிலே நித்திய சூரிகள் திரளிலே போய் புக்கு போதையந்த பரஸ்பரம் பண்ணி அனுபவிக்க கோலி நினைத்த போதே அத்திரளிலே பொய்கை போய் புக்கு அனுபவிக்க பெறாமை யாலே மிகவும் அவசன்னராய் நம்முடைய தசையை ஸ்வகீயரான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் எம்பெருமானுக்கு அறிவிக்கிறபடியை அந்யாபதேசத்தாலே பேசுகிறார். அம்சிரைய மடனாரையில் தூதுவிட க்ஷமரானார் வாயுந்திரிவுகளில் கண்ணார் கண்ண பதார்த்தங்களிடையே பகவத் அலாபத்தாலே நோவுபடுகிறனவாக கொண்டு அவற்றுக்குமாக நோவுபட க்ஷமரானார். அவ்வளவன்றிக்கே ஆத்தாமை கரைபுரண்டு தாம் ஆன தன்னை அழிந்து ஒரு பிராட்டி திசையை பிராப்தராய் அது தன்னிலும் தன் திசை தான் வாய் விட்டு பேச மாட்டாதே பார்ஷ்வஸ்தர் அறிவிக்க வேண்டும்படியாய் ஸ்திதி கமன சயனாதிகளில் ஒரு நியதியின்றியிலே அரதியாய் நோவுபட இப்பெண் பிள்ளை தசையை அனுசந்தித்த திருத்தாயார் ராமகிருஷ்ணாதி அவதாரங்களை பண்ணி ஆர்த்தரானார். ஆர்த்தியெல்லாம் பரிஹரிக்க கடவ சுவாவரான நீர் உம்மை ஆசைப்பட்ட இவள் நோவுபடுப்பார் திருப்பதே என்று எல்லா அளவிலும் அவனை இட்டு பரிஹரித்து கொள்ளும் குடியாகையாலே அவன் திருவடிகளிலே புகுட்டு இவள் இடையாட்டத்தில் நீர் செய்ய நினைத்திருக்கிறது என் என்று கேள்கிற பாசரத்தாலே தம்முடைய தசையை அருளி செய்கிறார். காசை இழந்தவனுக்கும் பொன்னை இழந்தவனுக்கும் ரத்னத்தை இழந்தவனுக்கும் ஒத்திராதிரே கிளேசம். அவதாரத்திலே பெருநிலங்கடந்த நல் அடிப்போதை அனுபவிக்க ஆசைப்பட்டு கிடாமையாலே வந்த ஆத்தாமை அம்சிரிய மடனாரையில் நம்பியை தென் குறுங்குடி நின்ற என்று அர்ச்சாவதாரத்திலே அனுபவிக்க ஆசைப்பட்டு கிடையாமையாலே வந்த ஆற்றாமை வாயுந்திரிவுகளில் இதில் அவன் தனக்கும் பிராணபூதரான நித்திய சூரிகளை அனுபவிக்க ஆசைப்பட்டு கிடாயாமையாலே வந்த ஆத்தாமையாகையாலே ಅವற்றிலும் ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ತಾಮೈ ವಿಂಜಿ ಇರುக்கும். ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. 4ನೇ ದಶಕ ಆಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪರುಹಿ ಕಳಿತೇನೆ ಎಂದು ಹೃಷ್ಟರಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಭಾಗವತರುಗಳನ್ನ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಬೋಧೆಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಆಶಿಸಿ ನೆನೆದಾಗಲೇ ಆ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಅನುಭವಿಸಿದು ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಿನ್ನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಶೆಯನ್ನು ಸ್ವಕೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಅನ್ಯಾಪದೇಶದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಮೊದಲಾಳ್ವಾರಗಳು ಸೇರಿದ್ದು ತಿರುಕೋವಲೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ರು 100 ಪಾಶರುಗಳು ಅಂದಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 4 ವೇದಂ 5 வேள்வி 6 ಇಶೈ 7 ಅಂಗಂ ವಲ್ಲಂತಹ ಮರೆಯವರ್ ಅವರಿರುವಂತಹ 4 ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತವರು ಸಜ್ಜನರು ಅವರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಬ್ಬನೇ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಏಕಸ್ವಾದಂ ನಭುಂಜೀತ, ಯಾವುದು ಅತಿ ಮಧುರವಾದದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ
ಅದನ್ನ ಒಬ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾದೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಈ ಅನುಭವ ಭಗವಂತಂದು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾರ ತನ್ನಾರು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರತ್ ಹೇಳೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಅನ್ನೋವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳು ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸದಾ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಅಂಶಿರೆಯ ಮಡನಾರಾಯ್ ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಸಂದೇಶ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೋ ದುಂಬಿಗಳಿಂದಾನೋ ಮೇಘಗಳು, ಮೇಘ ಸಂದೇಶ, ಈ ರೀತಿ. ವಾಯುಂತೆರೆಯುಹಳಂ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಅಲಾಭದಿಂದ ನೋವು ಪಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಚೇತನವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವು ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ಭಾವ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಇವರು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ನೀರು, ಗಾಳಿನೋ, ಇಲ್ಲ ಮೇಘವೋ, ಇಲ್ಲ ಪರ್ವತವೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕ್ಷಮರಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತಾಪ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ತಾವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಾಶವಾಗಿ ಒಬ್ಬಳು ನಾಯಿಕೆಯ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ದಶೆಯನ್ನ ತಾವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಾರದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವವರು ಬೇಕಾದಂತಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಗಮನ, ಶಯನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮವೇ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ಲೇಷ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇರಲು ಈ ನಾಯಿಕೆ ದಶೆಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರ್ತರಾದವರ ಆರ್ತಿಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಇವಳು ಯಾರೋ, ಇವರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವಳಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದುವ ವಂಶವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇವಳ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? ಇವಳ್ ತಿರತ್ತೆನ್ ಚಿಂದಿತ್ತಾಯೇ, ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದಶೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ ಇಳಂದವನಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಾಸನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಿಗೋ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಿಗೋ, ರತ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಿಗೋ ಕ್ಲೇಶ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೇನೋ? ಒಂದ್ ಕಾಸನ್ನು ಹೋದ್ರು ಇದ್ಬಿಡೋ, ಏನ್ ಬಿಡ್ಗಾಸು, ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ತಂಗ ರತ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ, ಅದು ಡೈಮಂಡ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ, ಮಧ್ಯಮ, ಅದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಚಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಿಗೋ, ರತ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಿಗೋ ದುಃಖ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರೋಲ್ವಲ್ಲ. ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪೆರುನಿಲಂಕಡಂದ ನಲ್ಲಡಿಪ್ಪೋದೈ ಅನುಭವಿಸಲು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂತಾಪ ಅಂಶರಿಯ ಮಡನಾರಾಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಯೈ ತೆನ್ ಕುರುಂಗುಡಿ ನಿನ್ನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂತಾಪ ವಾಯುಂ ತೆರೆಯುವಳು ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಭೂತರಾದ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದರಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಸಂತಾಪವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಹಳ್ ತಿರಳಲೇ ಪೋಯ್ ಪುಕ್ ಅನುಭವಿಕ್ಕ ಪೆರಾಮೆಯಾಲೆ ನೋವು ಪಡುಹಿರಾದಾಹಿಲ್ பின்னை அவர்களை சொல்லி கூப்பிடாதே அவனை சொல்லி கூப்பிடுவான் என்னென்னில் எங்கேனும் ஒரு காட்டிலே ரத்னங்கள் பரியுண்டாலும் நாட்டிலே ராஜாவின் வாசலிலே அவன் பேர் சொல்லீரே கூப்பிடுவது. 112ನೇ ಪುಟ. அவர்களோட்டை சம்ஸ்லேஷத்துக்கும் கடவன் அவன் ஆகையாலே அவனை சொல்லி கூப்பிடுகிறது. பகவத் விಶ್ಲೇಷத்திலே உள்ளுக நின்றாலிரே ಭಾಗವತ ವಿಶ್ಲೇಷಂ ತಾನು ತೆರಿವದು. ಕದಾನ್ವಹಂ ಸಮೇಷ್ಯಾಮಿ ಭರತೇನ ಮಹಾತ್ಮನ ಶತ್ರುಘ್ನೇನ ಚ ವೀರೇಣ ತ್ವಯಾಚ ರಘುನಂದನ. ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುದು? ನನ್ನ ಬಾಳಿ ಇಷ್ಟೇನ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ? ನೀನ್ ನೋಡ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ? ಒಂದು ಸಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ನೀವು ತಿರುವಲ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಕಾಣಬಾರದೆ? ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗೋಗರೆದು
ಭಗವಂತನನ್ನು. ಶತ್ರುಘ್ನೇಶ ವೀರ್ಯೇಣ ತ್ವಯಾಚ ರಘುನಂದನ, ಶ್ರೀ ಭರತಾಳ್ವಾನೋಡಂ ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನಾನ್ ಆಳ್ವಾನೋಡಂ கூடப்பெறாத கிளிக்குறையாலே கூட நிற்கிற இளைய பெருமாளோடும் கூடித்தாய் தோத்தித்தில்லையிரே பெருமாளுக்கு குஹேன செய்தோராமோ லக்ஷ்மணேனச்ச சீதையா கூட போன இளைய பெருமாளோடும் பிராட்டியோடும் கூடித்தாய் தோத்தித்து ஸ்ரீ குஹ பெருமாளோடு கூடின பின்பிரே இப்படி அவன் தனக்கும் அன்வய வெதிரேகங்களில் இருக்கும்படி ததீய சம்ஸ்லேஷத்தை ஆசைப்பட்டோம் பெறாமையாலே வந்த இடவு பெத்த பகவத் சம்ஸ்லேஷம் உமிழ்ந்து அடியே பிடித்து பிரார்த்திக்க வேண்டும்படியாய் வந்து விழுந்தது. வாயுந்திரைவுகளில் ஆர்த்தி தீர வந்து சம்ஸ்லேஷித்த சம்ஸ்லேஷம் முத்துவதற்கு முன்னே வந்த பிரிவாகையாலும் அற்றவண்ணாதிரே. முதல் பாட்டில் அப்பத்தே செப்பேடாக ஆஷ்டிதன் பிரதிஜா சமகாலத்திலே வந்ததுவும் ಸ್ವಭಾವನಾನ ಅವனை சொல்லி கூப்பிடா நின்றாள் என்கிறாள். ಇದಿಷ್ಟು ಈ 4ನೇ ಆಡಿಯಾಡಿ ದಶಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಿಕೆ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ನೋವು ಪಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೂಗಿಡದೆ ಅವನನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೂಗಿಡೋದು ಯಾಕೆ ಏತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಕೂಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು. ಅವರುಗಳೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ್ಕೂ ಬಾಧ್ಯನು ಅವನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೂಗಿಡೋದಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ ವಿಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದವರಿಗೆ ತಾನೇ ಭಾಗವತ ವಿಶ್ಲೇಷ ತಿಳಿಯೋದು. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಭಾಗವತರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ತುಳಾಯಿ ಮುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಣೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ, ನೀನೊಬ್ಳೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಸರಿನೇ, ನಮಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದವಳು, ನಮಗೂ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿರೋದು ಬೇಡವೆ? ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ಆ ತುಳಸಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ಲೇಷ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕದಾನ್ವಹಂ ಸಮೇಶ್ಯಾಮಿ ಭರತೇನ ಮಹಾತ್ಮನ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಭರತನೊಡೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಶತ್ರುಘ್ನೇನ ಚ ವೀರೇಣ ತ್ವಯಾಚ ರಘುನಂದನ, ಶ್ರೀ ಭರತನೊಡೆಯೋ ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಘ್ನನೊಡೆಯೋ ಸೇರಿ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿರುವಕ್ಕೆ ತೋರಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ. ಗುಹೇನ ಸಹಿತೋ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ ಚ ಸೀತೆಯ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯೊಡನೆಯೋ ಸೀತಾದೇವಿಯೊಡನೆಯೋ ಕೂಡಿರುವುದಾಗಿ ತೋರಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಗುಹನೊಡನೆ ಸೇರಿದ ನಂತರವೇ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆಯೇ ತಾನೇ ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿರೋ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅದು ಲಭಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೊರತೆಯು ಮೊದಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಗವತ್ ಸಂಶ್ಲೇಷವು ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದಂತೆ ಆಯ್ತು. ವಾಯುಂತಿರಿಯುಗಳು ದಶಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖವು ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವನು ಬಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷವು ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಉಂಟಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದ್ ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆ ಸಿಹಿನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆಹಾ ಸಿಹಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅದ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟಂತ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಅದ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅವನ್ ಕೈ ಸಿಗೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ? ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಈ 1ನೇ ಪಾಶುರದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನದಂತೆ ಆಶ್ರಿತನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದೊದಗುವ ಸ್ವಭಾವನಾದವನನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೂಗಿಡ್ತಾಳೆ ಎಂತಾಳೆ. ஆடி அகங்கரைந்து இசைப்பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்னு வாடி வாடும்
ಇವ್ವಾಣುದಲೇ ಪ್ರತಿ ಪದಾರ್ಥ. ಇವ್ವಾಳ್ನುದಲ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದ ಹಣೆಯನ್ನುಳ್ಳಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಡಿ ಆಡಿ ಬಹುಕಾಲವೂ ಆಡಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿ ಇಶೈ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಭಗವತ್ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಗಾನಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ತನ್ನ ವಿರಹವನ್ನು ಕುರಿತು ಆರ್ತಿಯಾದ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಎಂಗೊಂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾಡಿ ನಾಡಿ ಅವನ ಆಗಮವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನರಸಿಂಗ ಎಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯೇ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ವಾಡಿ ವಾಡು ಅವನ ಬಾರದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಾಂತೆಯಾಗಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನ ನೆನಪು, ಅವನು ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ದುಃಖ, ಆ ವಿರಹ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು, ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಚೇತನವೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಸೇರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಡ್ ஆடியாடி ஸ்திதி கமன செயனாதிகளில் ஒரு நிய இன்றிக்கே அறதியாலே படுகிற பாடுதான் திருத்தாயார்க்கு நின்றதாயிற்று. ஸ்ரீ கௌசல்யார் பெருமாளை பிரிந்து துடிக்கிற துடிப்பை நிருத்யந்தீமிவ மாதளம் என்றானிரே. வடி வழகியார் வியாபாரங்கள் எல்லாம் இனிதாயிருக்குமிரே, பிரிந்து அழகழிந்திருக்கிற சமயத்திலே இரே சுபாம் என்றது. ஆடி ஆடி ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನ ಶಮನ ಶಯನ, ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನ ಶಯನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಡುವ ಪಾಡು ತಾನೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಎತ್ತದ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತೇಜಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಆ ಚಿಂತೆ. ಅವನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇದಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಡುವ ಪಾಡು. ದಿವ್ಯ ಮಾತೆಗೆ ಆಕರ್ಷವಾಗಿರೋದಾಯ್ತು. ಕೌಸಲ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಗಲಿ ತಳಮಳಿಸುವ ತಳಮಳವನ್ನ ನೃತ್ಯಂತಿ ನೀವ ಮಾತರಂ ಎಂದ್ರಷ್ಟೆ. ರಾಮ ಕಾಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಸಲ್ಯ ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆಹಾ ರಾಮನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನಿವಾಗ ಕಾಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭರತನಿಗೆ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸುಖಪಟ್ಟೆ? ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಳುತ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಣೆ ಬರುವೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗುಳೋ ಅಂತ ತಾಯಿ ಅಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ನೀನು ತಂದೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಮಾತಾಪಿತರದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯಗೆ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ನೀನು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಾಯಿ. ಆ ಪತ್ನಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಅವನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀನು ಅವನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ, 14 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಕೌಸಲ್ಯ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ರಾಮನನ್ನ ಅಗಲಿದಾಗ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದಷ್ಟೇ. ವಿಶ್ಲೇಷ ಹೊಂದಿ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಾಶವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಶುಭಾಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಡಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೆಲೆಯಷ್ಟೇ ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ ಆಡಿ ಎಂಬುದು. ಆಡಿ ಆಡಿ ಮೊದಲೇ ಸಂಚಾರವು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸಂತಾಪವು ಪ್ರೇರಿಸಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರೋದಾಗಿದೆ. ஆடி முதல் அடி என்றதற்கு அவ்வருகே ஒரு நிலையிலே 2ஆம் அடி. முதலிலே சஞ்சாரம் அரிதாம் படி இருக்கச் செய்தே ஆத்தாமை பேரிருக்க சஞ்சரியா நிற்கும் குணாதிக விஷயமாகியாலே முடிந்து பிழைக்கவும் ஒட்டாதே. ராமாகமன காட்சியா இன்னும் ஒரு கால் அவர் முகத்திலே விழிக்கலாமாகில் அருமந்த பிராணனை பாழே போக்குகிறதியன் என்று ராஜ்யத்தையும் தொட்டுக்கொண்டு கிடந்தானிரே. முதல் ஆடி என்கிறதிற்காட்டில் இருகால் மட்டு ஆடி என்றதில் அவசாதத்தின் மிகுதி தாளங்கொண்டிரியும் இத்தனை அகங்கரைந்து
சஞ்சாரம் செல்லா நிற்கச் செய்தே சஞ்சாரமடியத்திருக்கும். இவள் வியாபாரம் கண்ணுக்கிழக்கானா போல அகவாயும் இவள் நெஞ்சு இருக்கிறபடி மனஸ்தத்துவம் நீராய் உருகி போயித்து என்கிறாள். இசை பாடி பாடி பூர்வோ வாகுத்தரக என்கிற கிரம நியமில்லை. ஆத்தாமையாலே கூப்பிடுதான் பாட்டாய் தலை கட்டுகிற வீத்தினை பண்ணை வென்ற இன்சொல் மங்கையிரே இவள் தான் மதுராலாபா. ஆத்தாமையாலே துடித்த துடிப்பு ஆடலானா போலே ஆத்தாமையாலே கூப்பீடும் பாட்டாய் விழா நின்றது. முதல் கூப்பீடு போலந்திக்கே இரண்டாம் கூப்பீடு தளர்ந்திருக்குமிரே. கண்ணீர் மல்கி ஒருகின மனஸ்தத்துவம் இசையாய் பிரவகித்து மிக்கது கண்ணீராய் பிரவகிக்கிறபடி நெஞ்சொழியப்பாகிற கண்டீரிரே மல்கி மிக்கு கிமர்த்தம் தவ நேத்ராபியம் வாரி சிரவதி சோகஜம். ஆனந்தாஷ்டுவுக்கு யோக்கியமான கண்களாலே சோகாஷ்டு பிரவகிக்கிறது ஆர்குடிவேரரா என்று பட்டர் அருளி செய்யும்படி. அன்றைக்கே பிள்ளான் ஆரை சேத்தனாராக கொண்டு என்று பணிக்கும் புண்டரீக பலாசாபியம் விற்பிரகீர்ண விவோதகம் பாவியேன் இவ்வருவோ உடைய பெருமாள் வரவாய் காணப்பெற்றதில்லை. எங்கும் நாடி நாடி தன்னா பத்தே செப்பேடாக வர சம்பாவனை இல்லாத திக்கையும் பார்க்கும். சாதிரிய கூர்த்வஞ்சா ததாபி அதஸ்தாது நினைவென்றிக்க இருக்கச் செய்த வாரா திருநாமம் செவிப்பட்டவாறே. விலங்க பார்ப்பது மேலே பார்ப்பதோ கீழே பார்ப்பதானால் கீழ் பார்த்ததுக்கு கருத்து எண்ணில் பூமியை பிளந்து கொண்டு புறப்பட்டு ஒருவன் திருநாமம் சொல்ல சம்பாவனை உண்டாகில் அல்லாதது கோளிலும் உள்ளது என்று பார்த்தாள். அன்றைக்கே மாசோபவாசிகள் ஷோரு என்றவாறே அலமாக்குமா போலே பார்த்தாள் எண்ணுதல். அங்கனன்றிக்கே சிம்சுபா விருட்சத்தை எங்கும் ஒக்க பார்த்தாள் எண்ணுதல். தமசிந்த புத்திம் ததர்ஷ அவன் வடிவு காண்பதற்கு முன்னே அகவாயை ஆய்த்து பரிச்சேதித்தது. இந்நிலத்திலே புகந்திடங்கொண்டு நாம் இருந்த விடம் துருவினலை குத்தவல்ல நெஞ்சுடையவனோ என்று பிங்காதிபதேர் அமாத்தியம் இவன் சுதந்திரனல்லன் ராஜகாரியம் இவன் கையிலே உண்டு என்றறிந்தாள். வாதாத்மஜம் பெருமாளுக்கு பிராணஹேத்துவான பிராட்டிக்கு பிராணங்கள் கொடுக்கையாலே இவன் சர்வருக்கும் பிராணஹேத்துவான வாயுபுத்திரன் என்று தோத்தவிருந்தான். சூரியம் இவோதயஸ்தம் லங்கையிலும் கிழக்கு விளக்கு வடியிட்டது. பெருமாளாகிற ஆதித்யோதயத்துக்கு அருணோதயம் எனலாம் படி இருந்தான். ஆகையிலே லங்கை 4 மதிலுக்கு நடுவோ ஹரிஹரி என்றபடியே இருக்கிறது. இப்படி வருகைக்கு சம்பாவனை இல்லாத திக்கிலும் தேடுவான் எண்ணில் சம்பாவனை இல்லாத விடத்தேயும் வந்து தோத்துமாவான். ஆகையாலே பத்துடை அடியவர்க்கு பின்பு அவதாரத்துக்கு அவ்வருகு இவர் போக மாட்டார். எங்கும் நாடி நாடி தன் கொய்ஷக உள்படப்பாரான் என்றாள் என்று பட்டர் அருளி செய்யும்படி அதுக்கு கருத்து கண்ணனின் ஒக்கலையானே என்று அவன் இருந்த பிரதேசமாகையாலே நரசிங்காவென்று பிரகலாதனைப் போலே ஒரு கம்பம் இல்லாதபடி இருக்கையாலே வாடும். மத்த சர்வம் அகம் சர்வம் என்னும் தெளிவுடையவனுக்கு தோத்தினவன் கலங்கின அவளைக்கு தோத்தான் ஓ என்னுமத்தாலே. தமப்பன் பகையானாலோ உதவலாவது ஊர் பகையானால் உதவலாகாதோ. ஞான நிஷ்டார்க்கோ உதவலாவது பக்த நிஷ்டர்க்கு உதவலாகாதோ. ஆண்களுக்கோ உதவலாவது பெண்களுக்கு உதவலாகாதோ. சேராத வடிவு சேர்த்துதவிலோ உதவலாவது இருந்தபடியே உதவலாவார்க்கு உதவலாகாதோ. ஒரு அதிகாரி நியதி
ஒரு கால நியதி, ஒரு அங்க நியதி என்கிற நிர்பந்தம் வேணுமோ இவளுக்கு? இவளுடைய ரட்சணத்துக்கும் ஏதேனும் முகம் பண்ண வேணுமோ? வாடி வாடும் பொம்மை இழந்த தளிர் போலே வாடும் முதல் வாட்டம் தளிர் என்னும்படியிரே அனந்தரத்தில் வாட்டம் வாடும் தர்மிலோபம் பிறந்ததில்லை வரும் என்னும் ஆசையாலே முடிய பெறுகிற இழல் இவ்வாணுதலே வழியுடன் கூடின நுதலை உடைய இவள் இவ்வழகுக்கு இலக்கானார் படுமத்தை இவள் படுவதே இவள் முடிந்தால் உம்முடைய மேன்மையாலே இந்த இப்படி இருப்பதொரு व्यक्तिயை உண்டாக்கலாம் என்றிருக்கீரோ தாத்தா யதாபூர்வம் அகல்பயது என்கிறபடிய சிருஷ்டிக்கலாம் என்றிருக்கீரோ ஊனில் வாழுயிர் இல் கலவியால் உண்டான புகழ் இன்னமழிந்ததில்லை காணும் அம்புபட்டு முடிந்தாரையும் நீரிலே புக்கு முடிந்தாரையும் முகத்திலே தெரியுமிரே குணாதிக விஷய விரகத்தாலே வந்தார் ಇಲವೆನ್ನುವಿಡಂ ಮುಹತ್ತಿನ್ ಎಳಿಲಿಲೆ ತೆರಿಯಾ ನಿನ್ನದು ಕಾಣುಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಈ ಈಡಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆ. ಆಡಿ ಆಡಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನ ಶಯನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಡುತ್ತಾನೆ ದಿವ್ಯ ಮಾತಿಗೆ ಆಕರ್ಷವಾಗಿರೋದಾಯ್ತು. ಕೌಸಲ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಾಗಲಿ ತಳಮಳಿಸುವ ತಳಮಳವನ್ನ ನೃತ್ಯಂತೀತಿವ ಮಾತರಂ ಎಂದ್ರಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಗ ಬರ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿಯ ತಳಮಳ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಏನಾಯ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲಾ, KC ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ ಅಥವಾ ಮೈನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದಾರಾ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಸೇರಿಸಿದಾರ, ತಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಆಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿರಹ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಪಾಡು. ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲವೋ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿಶ್ಲೇಷ ಹೊಂದಿ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಾಶವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೆಲೆಯಷ್ಟೇ. ಎರಡನೇ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಡಿ ಎಂಬುದು. ಮೊದಲೇ ಸಂಚಾರವು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಂತಾಪವು ಪ್ರೇರಿಸಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರೋದಾಗಿದೆ. ಗುಣಾಧಿಕನ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕುವುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ರಾಮಾಗಮನಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾಶ ಬಿಡೋದು ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಇದ್ದನಷ್ಟೇ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆಡಿ ಎಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ಸಲ ಆಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅವಸಾದದ ಆಧಿಕ್ಯ ಕಂಚನ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಎಂದು ಇವಳ ಸಂಚಾರವು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾಗಿಯೋ ಇವಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಸಾದಾತಿಶಯವೇ ಹಾಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಇವಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದಂತೆ ಇವಳ ಅಂತರಂಗವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಇದೆ. ಮನಸ್ತತ್ವವು ನೀರಾಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಯ್ತು ಎಂತಾರೆ. ಇಶೈ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಮನಃಪೂರ್ವೋ ಬಾಗುತ್ತಲಹ ಎಂಬ ಕ್ರಮದ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗೇನು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ತದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತದ್ವಾಚಾ ವದತಿ, ತದ್ ಕರ್ಮಣ ಕರೋತಿ. ಈ ಕರ್ಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾವ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬರೋದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಉಲ್ಟಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತತ್ವ ನೀರಾಕರಗೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಮನಃಪೂರ್ವ ವಾಕ್ ಉತ್ತರ, ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಆ ಕ್ರಮದ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತಾಪದಿಂದ ಕೂಗಿಡುವ ಕೂಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಡಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪಣ್ಣವೆಂದ್ರಂ ಸೊಲ್ ಮಂಗೈ ಅಲ್ಲವೇ ಇವಳು? ಈ ಈಡಿನಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳೋದಂತ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಳಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮರಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಆ ತೀವ್ರವಾದ ವಿರಹದಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಈಗ ದುಃಖವಾದಾಗ್ಲೋ ಇದಾದಾಗ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷದ ಉದ್ಗಾರ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳಾಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನು ಅವನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಗಿಡುವ ಕೂಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಡಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪಣ್ಣವೆಂದ್ರ ಇನ್ ಶೊಲ್ ಮಂಗೈ ಅಲ್ಲವೇವಳು ಮಧುರಾ ಮಧುರಾಲಾಪ ಸಂತಾಪದಿಂದ ತಳಮಳಿಸಿದ ತಳಮಳವು ಆಟವಾದಂತೆ ಸಂತಾಪದಿಂದ ಕೂಗಿಟ್ಟ ಕೂಗು ಹಾಡಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವೇ? ಇವಾಗ ಯುಗಳ ಗೀತೆ, ಒಬ್ಬಳು ಪ್ರೇಮ ಅವರಿಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಯ ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಮರ ಸುತ್ತೋದು, ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗ ಒಂದು ಹಾಡು. ಹಾಗೇನೆ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಆ ದುಃಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಡಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದುಃಖವು ಕೂಡ ಹಾಡಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕೂಗಿನಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಕೂಗು, ಮೊದಲನೇದು ಆಡಿ 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 ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಕೂಗು ಸೋತೋಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಕಣ್ಣೀರ್ ಮಲ್ಹಿ ಕರಗಿ ಹೋದ ಮನಸ್ತತ್ವ ಗಾನವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿ ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ದುಃಖ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾನವಾಯಿತು. ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಅವನ ಅಗಲಿಕೆ ಅದು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದಂತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಹಿಸುವ ಕಣ್ಣೀರಷ್ಟೇ ಅದು. ಮಲ್ಹಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಮರ್ಥಂ ತವ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಾರಿಸ್ರವತಿ ಶೋಕಜಂ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಏನದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆನ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಕಿಮರ್ಥಂ ತವ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಾರಿಸ್ರವತಿ ಶೋಕಜಂ, ಆನಂದಾಶ್ರವಿಗೆ ಶೋಕ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಶೋಕಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರವಹಿಸುವುದು ಯಾರ ಮನೆ ಬೇರನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಭಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕು ಅಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು, ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಕಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ದುಃಖ ಕಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಭಾವೋದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದು. ಪಿಳ್ಳಾನ್ರವರು ಯಾರ ಭೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಂಡರೀಕ ಬಲಾಶಾಭ್ಯಾಂ ವಿರ್ಪ್ರಕೀರ್ಣ ವಿಬೋಧಕಂ, ಪಾಪಿಯಾದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಂಗುಂ ನಾಡಿ ನಾಡಿ ತನ್ನ ಆಪತ್ತೇ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನವಾಗಿ ಬರುವ ಸಂಭವವೂ ಇಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡೋದು. ಸಾ ತಿರ್ಯ ಗೋರ್ಧ್ವಂಚ ತಥಾಪಿ ಅಧಸ್ಥಾತ್, ನೆನಪು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರದ ದಿವ್ಯ ನಾಮವು ಕೀಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡೋದು, ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು, ಕೆಳಗೆ ನೋಡೋದಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗಿತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಒಬ್ಬನು ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂಭವ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡಿದಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಸೋಪವಾಸಿಗಳು ಅನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೇಶ ಪಡುವಂತೆ ನೋಡಿದ್ಲು. 1 ತಿಂಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮಾಸೋಪವಾಸಿ, ನಿತ್ಯೋಪವಾಸಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ನಿತ್ಯೋಪವಾಸಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಿತ್ಯೋಪವಾಸಿ ಅವರು ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ಗಂಗೆ ದಾರಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ವಸಿಷ್ಠರ ಪತ್ನಿ ಏಕಾದಶಿ ಆಯ್ತು, ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿವೇದನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಮಗ್ ಮೊದಲು ಅತಿಥಿಗೆ ಭೋಜನ ಆಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಯಮುನೆಯ ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ. ಸರಿ ಇವಳು ಹೋದ್ಲು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದೆ, ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಭಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ನಿವೇದನಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಮುನೆ ಜೋರ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಹತ್ರ ನದಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು,
ನನ್ನ ಪತಿ ವಸಿಷ್ಠ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ದಾರಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳು ಅಂತ. ಏನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಆ ಅರುಂಧತಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ, ಹೇ ಯಮುನೆ, ನನ್ನ ಪತಿಯು ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ದಾರಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಹೋಯ್ತು. ಕಾಲು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು, ಮೊಂಡಿ ಇದು ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿ ಹೋದ್ಲು ಆ ಕಡೆಗೆ. ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ಲು. ಏನು ಪತಿಯ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ. ಓ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎರಡಾಚಮನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವಳೆ ಬಡಿಸಿದ್ಲು ಅರುಂಧತಿ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು 2-3 ಜನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ರೇ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಪೂರ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ. ಸರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಮಯ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಲು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹತ್ರ. ವಾಪಸ್ ನಾನು ಹೊರಡೋಕೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓ ಅದಾ, ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ನಿತ್ಯೋಪವಾಸಿ ಆಗಿರೋದು ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ನೀ ದಾರಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳು. ಇವಳೇನೆ ಬಲ್ಸಿದಾಳೆ. 3 ಜನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಬಂದು, ಹೇ ಯಮುನೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ನಿತ್ಯೋಪವಾಸಿ ಆಗಿರೋದು ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ನನಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡು ಅಂದು. ಮೊದಲು ಇಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ ಇಳಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಕಾಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಳುಗು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸರಿ ಬಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟವನ್ನ ಪಡಿಸಿದ್ಲು. ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾರಿಗೇನೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರ ವ್ಯಾಸಪೀಠದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅರುಂಧತಿ. ನನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಹ ಅಂದು. ಹೇಳು ಏನು ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದ ಆಗಿದ್ ಪ್ರಸಾದನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದೆ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಮನೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ಲು. ಬಂದು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರೋದು ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಯಮನೆ ದಾರಿ ಬಿಡು ಒಂದು. ದಾರಿ ಏನೋ ಬಿಟ್ಲು ಯಮನೆ. ಈಗ ನನಗ್ ಸಂದೇಹ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದಾನೇ 10 ಜನ ಪತ್ರರು, ವಸಿಷ್ಠ ಪುತ್ರರು, ವಾಸಿಷ್ಠರು ಅವ್ರಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 4 ಜನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ತಿಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿತ್ಯ ಉಪವಾಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳುದು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಯಮನೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾನೇ ಕೈಯಾರೆ ಬಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ನು ನಿತ್ಯ ಉಪವಾಸಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ, ನನ್ನಿಂದ ಪುತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಈಗ ನೀನು ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು. ಏನಾಗೋದೇನು, ಇಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನದಾತ ಸುಖಿ ಭವ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪೋಷಣ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೈಕಾಲು ತಗೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂದ್ರು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿಂದಂಗ ಆಯ್ತಾ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ ತಿಂದಿದ್ದೋದು, ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಂ ಆಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಪಚಾಮಿ ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜಾಟರಾಜ್ಞಿಯಾಗಿರೋ ನಾನು ಈ ಅನ್ನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅವನಿಗೆ ನಿವೇದನ, ಪ್ರಾಣ ಆಹುತಿಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವತ್ತಾರು ನಿನ್ನನ್ನ ಬಯಸಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಘವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದುಂಟ? ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನೇ, ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಿತ್ಯೋಪವಾಸಿನೇ ಎಂದ್ರು. ಕತೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಗುಂ ನಾಡಿ ನಾಡಿ ತನ್ನ ಆಪತ್ತೇ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನವಾಗಿ ಬರುವ ಸಂಭವವೂ ಇಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡೋದು. ಸಾ ತಿರ್ಯಗುರ್ಧ್ವಂಚ ತಥಾ ಪ್ಯದಸ್ಥಾತೆ, ನೆನಪು ಇಲ್ದಿದ್ರು ಸಹ
ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರದ ದಿವ್ಯನಾಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡೋದು, ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ, ಎಲ್ಲೋ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು, ಓ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ನೋ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಗಿತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಒಬ್ಬನು ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂಭವ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಸೋಪವಾಸಿಗಳು ಅನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೇಶ ಪಡುವಂತೆ ಮೊದಲೇ ಹಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಂಶುಪ ವೃಕ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದ್ಲು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಂಜನೇಯ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶರೀರವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ. ಇವಳು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವಳಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಒಂದ್ ಹಗ್ಗನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಜಡೆನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶಿಂಶುವ ವೃಕ್ಷದ ಕೊಂಬೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೇತಾಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಲು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಅದಿರುತ್ತೋ, ಎಡ ಭುಜ ಅದಿರುತ್ತೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಶುಭ ಸೂಚಕ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಅದಿರೋದು ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಶುಭ ಸೂಚಕಗಳು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಷಾಕು ವಂಶ ಪ್ರಭುವೋ ರಾಮೋ ನಾಮ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅವನು. ಇಕ್ಷಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಅಂತಿದ್ದ, ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ರಾಮ ಅಂತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿದು? ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಬರೀ ದುಃಖದು ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಇವನ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ರಾಕ್ಷಸಿರು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಭರ್ಸನೆ ಇದೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂಸೆ ತಾಳೋಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಒಬ್ಬಳೇನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರೀ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರೋದು, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನ್ ಬಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತ. ಹೀಗೇನೆ ನಾನು ಕೊನೆಯಾಗೋದು. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ರಾಮ ಅಂತಿದ್ದ ಅಂತಂದಿದ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಮಾಸ ಉಪವಾಸಿಗಳು ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೇಶ ಪಡುವಂತೆ ಮೊದಲೇ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಂಶುಪ ವೃಕ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದ್ಲು. ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ತಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ಅಂಡ್ ಲಲಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಅಂತಿಬ್ರು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೈನಕಾಲಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು 1:30-1:45 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಚಾಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಈ ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ, ಇವ್ರು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ ಓಟಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು. ಆ 1:30 ಟೈಮು 1:45 ಈ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ. ಆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೋದು, ಅದು ವಾಸನೆ. ಆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ಗಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಬಂದ, ಏನೋ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲೇ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ನನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಆಮ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಸನೆನಾ ಇದು, ನಮಗ್ ಮೂಗು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಅದು ಯಾರಿಗ್ ರುಚಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸೋಪವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೇಶ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಂಶುಪ ವೃಕ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದ್ಲು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಮಚಿಂತ್ಯ ಬುದ್ಧಿಂ ದರ್ಶ, ಅವನ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತರಂಗವನ್ನ ಆಯಿತು ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿದ್ದು. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಹುಡುಕಿ ನಿಧಿ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಚುಚ್ಚುವ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಲ್ವೋ ಎಂದು. ಪಿಂಗಾಧಿಪದೇ ರಮಾತ್ಯಂ, ಇವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರ್ಯ ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲುಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿದಳು. ವಾತಾತ್ಮಜಂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೇತುವಾದಂತಹ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದರಿಂದ ಇವನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರಾಣ ಹೇತುವಾದ ವಾಯುವಿನ ಪುತ್ರ ಎಂದು ತೋರುವಂತೆ ಇದ್ದ. ಸೂರ್ಯಮಿವೋದಯಸ್ಥಂ, ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರೋದಯವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂಧಕಾರ. ಲಂಕೆನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿರ್ಲಿಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ದುಃಖದಿಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡಿ ಹರಿಸಿ ಹರಿಸಿ ನೀರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಬತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಅವಳದು. ಇವರುಗಳ ಹಿಂಸೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಆ ತೀವ್ರತೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ
ಲಂಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಹನುಮಂತನ ಆಗಮನ, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಈ ಕತೆ, ಹೇಗೆ ಇವಳನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇದೇನೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ, ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬಹುದು. ನಾನು ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಮಾಯಾವಿಗಳು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬಂದು, ಕಪಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ವಾನರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನ್ ರಾವಣ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಅವಳು. ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದ್ದಾಳೆ ಸೀತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಶೂರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಸೀತೆಯೇ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಹೃತರಾದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಿಷ್ಕಿನ ಇದಕ್ ಬಂದ್ರು, ಸುಗ್ರೀವನ ಸಖ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಆ ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ನಾನು ರಾಮನ ದೂತನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎದುರುಗಡೆ ಇವನು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಭಯ, ನೀನ್ ರಾವಣನೇ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೀಯಾ ಅಂತಾಳೆ, ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು, ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ದೂತನಾಗಿದ್ರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು, ಅವರ ಶರೀರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರ ಗುಣವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೀರ್ತಿಸು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂದೇಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬಯಕೆ, ಸೀತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಸೂರ್ಯಮಿವೋದಯಸ್ಥಂ, ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರೋದಯ ಆಯ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಆದಿತ್ಯನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಅರುಣೋದಯವೋ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತೆ ಇದ್ದ ಯಾರು, ವಾಯುಪುತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಅರುಣೋದಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯ 4 ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಇರೋದು. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಹರಿ ಎನ್ರ ಪೇರ ರವಂ ಕೆಟ್ಟಿಲೆಯೋ. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ್ಲು ಓಂಕಾರನಾದ, ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿರ್ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ದುಷ್ಟ ಚಿತ್ತೈರಪಿ ಸ್ಮೃತಃ ಹರಿರ್ ಹರಿಹಿ ಶ್ರೀ ಹರಿರ್ ಹರಿಹಿ ಹರಿರ್ ಹರಿಹಿ ಹರಿರ್ ಹರಿಹಿ ಹರಿಹಿ 7 ಬಾರಿ ಹರಿನಾಮ. ಅದರಂತೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಏತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬರುವ ಸಂಭವವೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು. ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಭಾಗವತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪರತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಹೋಗಲಾರರು. ಎಂಗುಂ ನಾಡಿ ನಾಡಿ ತಾನು ಉಡುವ ವಸ್ತ್ರದ ತುದಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಟ್ರು ಹೇಳೋ ರೀತಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣನು ನನ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ, ಎನ್ನೊಕ್ಕಲೆಯಾನೆ ಎನ್ನೆತ್ತಿಯುಳಾನೆ. ನರಸಿಂಗವೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕಂಬ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಅಯ್ಯೋ ನರಸಿಂಹ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ನರಸಿಂಹ, ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಸತ್ಯಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಕಂಬನ ಗುದ್ದದ, ಕಂಬದಿಂದಾನೆ ಬಂದ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಳು ಬಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಎನ್ನುವ ಅರಿವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಗೋಚರವಾದವನು ಮನನೊಂದು ಅಬಲೆಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ವಾ, ನಾನಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ, ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಆವರಿಸಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅಂತವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋನು ಈ ಅಬಲೆಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ತಂದೆಯು ಶತ್ರುವಾದ್ರೆಯೋ ಒದಗೋದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ತಂದೆ ಶತ್ರುವಾಗ ಒದಗ್ತಾನೆ ನರಸಿಂಹನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಶತ್ರುವಾದ್ರೆ ಏನೋ ಹೋಗೋದು, ಊರೆಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದ್ರೂ ಒದಗಲಾಗೋದು, ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠರಿಗೇನೋ ಒದಗೋದು, ಭಕ್ತ ನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಒದಗಬಾರದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗೋದು, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒದಗಲಾಗೋದು, ಒಂದರಡೊಂದೊಂದು ಕೂಡದ ರೂಪವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒದಗಬೇಕಾದ್ರೇನೇ ಒದಗೋದು, ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಒದಗಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒದಗಲಾಗದು. ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಯಮ,
ಒಂದು ಕಾಲ ನಿಯಮ, ಒಂದು ಅಂಗ ನಿಯಮ ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವೋ ಬೇಕೋ ಇವಳಿಗೆ? ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಈಗ ಕಲಿಯುಗ. ಸೊ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ? ಅದೇನಾರ ಇದೆಯಾ? ದೇಶ, ಕಾಲ, ಸಮಯ ಇವ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಉಂಟಾ? ಇವಳ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಬೇಕಾ? ನರಸಿಂಹ ಕೋಪವನ್ನ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಯಾಕೆ? ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅವನು ಸ್ವತಃ ತಂದೆನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಾನೇ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂತ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿದು ನಿಂತವನು. ವಾಡು ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಂಡಂತ ಚಿಗುರಿನಂತೆ ಅಂದ್ರು. ಒಂದು ಗಿಡ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿದ್ ಒಣಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಚಿಗುರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚಿಗುರಿನಂತೆ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಾಡ್ತಾಳೆ. ಮೊದಲು ಬಾಡುವುದು ಚಿಗುರಾಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಅನಂತರ ಬಾಡುವುದು ಆದದ್ದು. ವಾಡು ಧರ್ಮೀಯ ಲೋಪ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವಳು ತೀರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಣುದಲೆ ತೇಜಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಹಣೆಯನ್ನುಳ್ಳವಳು. ಈ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯರಾದವರು ಪಡುವುದನ್ನ ಇವಳು ಅನುಭವಿಸೋದೆ? ಇವಳು ತೀರಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದೀರೋ? ಧಾತ ಯಥಾ ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪಯತೆ ಎಂಬಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿತವನ ಅಂತಿದ್ದೀರೋ? ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಯಥಾ ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪಯತೆ. ಊನಿಲ್ ವಾಳುಯರ್ ದಶಕದಲ್ಲಿನ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಇನ್ನು ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರಿ. ಬಾಣ ಹತರಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋದವರನ್ನು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದ್ದಿ ತೀರಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಗುಣಾಧಿಕರ ವಿಷಯದ ವಿರಹದಿಂದ ಬಂದ ನಾಶ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖದ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಆಡಿ ಆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಡು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ இரண்டாம் பாட்டு ಪ್ರವೇಶ. ನಡುವೆ ವಾಡು ಮಿತ್ತನೆಯೋ ವೇಂಡುವುದು ವಿರೋಧಿ ಕಿಡಕ್ಕಚ್ಚೆಯ್ದೆ ಎನ್ನ ಬಾಣನುಡಿಯ ಬಾಹು ಅನತ್ತಿಲುಂ ಪ್ರಬಲವೋ ಇವಳ್ ವಿರೋಧಿ ಎನ್ಗಿರಾಳ್. ಎರಡನೇ ಪಾಶರ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಡುವುದಷ್ಟೇಯೋ ಬೇಕಾದದ್ದು, ವಿರೋಧಿ ಇರುವಾಗ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಣಾಸುರನ ಬಾಹುವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲವೋ ಇವಳ ವಿರೋಧಿ. 1000 ತೋಳುಗಳನ್ನ ತುಣಿತನ್ ಬಾಳನ್, ಅವನ 1000 ಕೈಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿದ, ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಶಿವಭಕ್ತ. ಅವನ ಅಹಂಕಾರ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ನಲ್ಲ, ಆಗ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಣುದಲ್ ಇಮ್ಮಡವರಲ್ ಉಮ್ಮೈ ಕಾಣುಮಾಶೆಯುಳ್ நைஹின்னாள் விரல்வாணன் 1000 தோள் துணித்தீர் உம்மை காண நீர் இரக்கமிலீரே. ವಾಣುದಲ್, ವಾಣುದಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಳ್ನುದಲ್ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ, ನೀನಾಹಂ ಶುದ್ಧಿ, ನೀಳವಾದಂತಹ ನಾಗವನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಆದಿಶೇಷ ಅವನ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಗಿರೋನು ನೀನಾಹಂ ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಣುದಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಳ್ ನುದಲ್, ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಣೆಯನ್ನುಳ್ಳಂತ ಲಲಾಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನುಳ್ಳ. ಇಮ್ಮಡವರಲ್, ಈ ನನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಕುಮಾರಿಯೋ, ಒಮ್ಮೈ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘ್ಯರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣುಮಾಶೆಯೋಳ್ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ನೈಹಿನ್ನಾಳ್ ಶಿಥಿಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶರೀರ ಪೂರ ಬಾಡ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀರಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಗಿಡ ಹೆಂಗೆ ಸೊರಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ವಿರಲ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಾಣನ್, ಆ ಬಾಣನ 1000 ತೋಳ್ ಸಹಸ್ರ ಬಾಳುಗಳನ್ನು ತುಣಿತೀರ್, ಹೇ ಛೇದಿಸುವರೆ. ಒಮ್ಮೈ ಕಾಣ, ಇವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲು ನೀರ್ ಇರಕ್ಕಮಿಲೀರ್, ನೀವು ದಯೆ ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕರುಣೆ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ?
ತವದಾಸ್ಯ ಸುಖೈಕ ಸಂಗಿನ ಭವನೇಶ್ಚ ಸ್ವಪಿ ಕೀಟ ಜನ್ಮಮೇ ಇತರ ವಸದೇಶಮಾತ್ಮಭೋ ಅಪಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ ದಯನೀಯಸ್ತವನಾತು ದುರ್ಲಭ. ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಯದಿಮೇ ನದೈಷ್ಯಸೆ, ನೀನು ದಯಾಸಾಗರ, ದಯಾ ಸಿಂಧು, ಆ ದಯಾ ಶತಕ, ಇನ್ನೊಂದು ದಯಾ ಸಹಸ್ರ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಕರುಣಿಸದೆ ಇದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ಗ ಆ ಹೆಸರು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಕೀಳಾದವನು ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ದಯನೀಯ ಸ್ತವನಾಥ ದುರ್ಲಭ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆರ್ತರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಣಾಸುರನ ಬಾಹುವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಭುರ್ವ ಇವಳ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಈಡು ಎರಡನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ವಾಣುದಲ್ ಇವ್ ಅವಯವ ಶೋಭೈ ಭೋಗ ಹೇತುವಾಹ ಎಂದ್ರಿಕೆ நைஹை குருப்பாவதே பெற்ற எனக்கு ஆகர்ஷண ஹேதுமான இது கைப்பிடித்த உமக்கு அநாதர ஹேதுவாவதே இயம் சீதா மம சுதா சஹதர்மச்சரி தவ பிரதிச்சைனாம் பத்ரந்தே பாணிம் கிருண்ணீஸ்வ பாணினா. இம்மடவரல் மடப்பம் வந்திருக்கையாவது மேன்மையை உடையவளாகை பிரிந்து கலக்கப் பொறாத சௌகுமாரியத்தை உடையவள் பிராட்டி தசையை கண்ட திருவடையை போல இருக்கிறது காணம் இப்பெண் பிள்ளை தசையை கண்டு திருத்தாயார்க்கு துஷ்கரம் கிருதவான் ராமஹா. இவளை பிரிந்து சமாதானம் பண்ணி இருந்த பெருமாள் சாலவரிதாகச் செய்தார். ஹீனோ எதனையா பிரபுவோ இவளை பிரிந்து தேகத்தை தரித்திருந்தார் என்பது யாதொன்னு. அது சாலவரிதாகச் செய்தார். பிரபுவோ ஆனை குதிரை ஏறவும் நாடாளவும் கத்தார் இத்தனை பிரணயதாரையில் புதியதொன்னிலர். மால்யவானில் பெருமாள் இருந்த போது மேக தர்சனத்திலே பட்டு பாட்டை கண்டு வசிஷ்ட சிஷ்யன் ஒரு ஸ்திரீ நிமித்தமாக இப்படிப்படுவதே என்று கர்ஹித்து சிரித்திருந்தான் விரக்தனாகையாலே. இப்போது இவளை பிறந்து தேகத்தை தரித்து கொண்டிருப்பதே என்கிறனாயித்து விசேஷஜனாகையாலே தாரயத்யாத்மனோ தேகம் இதேதேனும் இருவல் உடம்போ சுமந்து கொண்டிருக்கைக்கு போகாயத்தனமன்றோ துக்காயத்தனமோ இது பிரிந்தால் கிரமத்திலே கூடுகிறோம் என்று தரித்திருக்கல் வள்ளல் அல்லலே. உம்மை இவள் படி என்றோ உமக்கு உபதேசிக்க வேண்டுவது. உம்மை நீர் அறியாமை இல்லையே, நம்மை பிரிந்தார் பிள்ளையார்கள் என்றிருக்க வேண்டாவோ. வாணுதல் இம்மடவரல் உம்மை துல்லிய சீல வயோவிருத்தாம் என்னும்படி காணும் இருக்கிறது. உம்மை காணும் ஆசையுள் நைகின்றாள். விஷயானுரூபமாயிரே ஆசையும் இருப்பது. காணும் ஆசைகள் உம்மோடே அணைய ஆசைப்பட்டாளோ காட்வேயிலேயும் காட்விலே இருமருமையும் படுத்துவிரோ. நைகின்றாள், இவளை தரிப்பிக்க வேண்டா, அழியில் நிலையிலே நிறுத்த அமையும். உம்மை காணும் ஆசையுள் நைகின்றாள், கடலிலேயே அழுந்தான் என்றாள். ஆசை என்னும் கடலிலே வாடுகைத்தான் தேட்டுமாம்படியாயித்து. விரல் வாணன் ஆயிரந்தோள் துணித்தீர் நையும் இதுவேயோ வேண்டுவது பிரதிபந்தகம் கிடக்கா என்றே நீர் சொல்லுவது. வாணனுடைய பாகுவனத்தில் பரப்புண்டோ இவளுடைய விரோதி வர்க்கம். உஷா அனிருத்த கடகரன்றோ நீர் பேரனுமாய் அணுமாகிலோ உதவலாவது. உம்மோடே கலந்த அவலைக்கு உதவலாகாதோ. உம்மை காண கருமுகை மாலை தேடுவார் சூடுவிரே தேடுவது சும்மாட்டை கொள்ளவல்லவிரே. இவ்வஸ்துவை ஆசைப்படுவார் படுவது காட்டிக்காக ஆயிற்று. அழைப்பன் திருவேங்கடத்தானை காண காரார் திருமேனு காணுமளவும் இவர் தாமும் கண்களால் காணுவரங்கொல் என்று. உம்மை இவள் காண்கைக்கீடாக நீர் இரக்கத்தை உடையிறாகீரில் நீர் இரக்கமிலீரே. நைவ தம்ஷான் என்கிறபடியே நீர் நோவுபடுகை தவிர்ந்தார் சாமான்யமான விருக்கமும் போக வேணுமோ.
இவள் நைவு பேச்சுக்கு உபாயமல்ல, அவன் இரக்கம் பேச்சுக்கும் சாதனம் என்று காணும் திருத்தாயார் இருக்கிறது. இவள் நைவு அவன் இரக்கத்துக்கு பரிகரம், அவன் இரக்கம் பேச்சுக்கு சாதனம் என்றிருக்கிறாள். தஸ்யைஷ ஆத்மா விருணுதே தனூம் ஸ்வாம் என்று தானே ಕಾಣಂ ಇತ್ತನೆಯಿರೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 2ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ವಾಣುದಲ್. ಈ ಅವಯವ ಶೋಭೆ ಭೋಗ ಹೇತುವಾಗಬೇಕಲ್ಲದೆ ಶಿಥಿಲಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಬಹುದು. ನಪ್ಪಿನ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವಳ ಹಾವಭಾವಗಳು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ದೋಷೇಶು ಅದರ್ಶನ. ಇವನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಭೂದೇವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೀಳಾದೇವಿ ಅವರನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಲ್ವಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ, ಅವಳ ನಡತೆ, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರೆಗೊಂಡವಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಅವಯವ ಶೋಭೆ ಅನ್ನೋದು ಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕಲ್ಲದೆ ಶಿಥಿಲಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಬಹುದೇ? ಹಡೆದ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದಂತ ಇದು ಕೈ ಹಿಡಿದ ನಿಮಗೆ ಅನಾದರ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ? ಇಯಂ ಸೀತಾ ಮಮ ಸುತ ಸಾಧರ್ಮಚರೀತವ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಚೈನಾಂ ಭದ್ರಂತೆ ಪಾಣಿಂ ಗೃಹೀಶ್ವ ಪಾಣಿನ. ಜನಕ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಸೀತೆಯನ್ನ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮುಹೂರ್ತ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು. ದೇವಸ್ಯತ್ವಾ ಸವಿತೋ ಪ್ರಸವೇ ಅಶ್ವಿನೋ ಔರ್ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಗೃಹಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ವರದನಾದವನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಪ್ತಪದಿಗಲ್ಲ, ಈ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು. ಇಯಂ ಸೀತಾ ಮಮ ಸುತ ಸಹಧರ್ಮಚರೀತವ. ನಿನಗೆ ಸಹಧರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತಾಳ ಅವಳು? ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ. ಅರ್ಧಯೋ ಆತ್ಮ. ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋಳು ಪತಿಯ ಉತ್ತಮಾರ್ಧಂ. ಇವೆಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳು. ಇವಳಿಗೆ ಸಹಧರ್ಮಚರಿಯಾಗಿ, ಅವಳಿಗೆ ಇಂಗಿತಜ್ಞಳಾಗಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಂತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸೋದು. ಆ ಬರೀ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಎಂತೆಂತ ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನು ಅಷ್ಟೆ, ಪತ್ನಿ ವ್ರತನಾಗಿದ್ದು ಮಾವನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಧರ್ಮೇ ಚ ಅರ್ಥೆ ಜಕಾಮೇ ಚ ನಾತಿಚರಾಮಿ. ಆನ್ಸರ್ ನಾತಿಚರಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ಇದನ್ನ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕಡೆ ತನಕನೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎಂಡ್ ತನಕನೂ ಅದಿರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಮೊದಲು ವಿವಾಹದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾದ ಬಯಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 50, 60 ವರ್ಷ, 70 ವರ್ಷ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮದುವಾದಂತೆ ಅಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ. ಜಗಳ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮುರ್ಸ್ಕೊಂಡು 3 ದಿವಸ ಇರೋದು, ಇವರೇ ಮೊದ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಲಿಶ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಬೆರಸ ಇದ್ರೆ ಸರಸ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳದೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿರೋದು. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸೇ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾ ಜಾಯ ದಂಪತ್ಯೋ ಭಾಗೋ ಅಸ್ತಿ. ಇದು ನಂದು ಅದು ನಿಂದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಐ ಅನ್ನೋದು ಈಗೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ಹೀಗೆ ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಬಂದಿರುವುದು ಎಂಬುದು ಮಾರ್ಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಲಿ ಪುನಃ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲಾರದ ಸೌಕುಮಾರ್ಯವನ್ನವಳು
ಸೀತೆಯ ದಶೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಹನುಮಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಕಾಣಿರಿ ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡಂತ ತಾಯಿಗೆ. ಹನುಮಂತ ನೋಡ್ದ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಮ ಏನೋ ಘೋರವಾದ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಥವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಅವನ ಉದ್ಗಾರಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡ ತಾಯಿಗೆ ಆದ ಅಂತ ದುಷ್ಕರಂ ಕೃತವಾನ್ ರಾಮ, ಇವಳನ್ನ ಆಗಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಮ ಮಹತ್ತರವಾದ ದುಷ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವನು. ಹೀನೋ ಯದನಯ ಪ್ರಭು, ಇವಳನ್ನಾಗಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದು ಯಾವುದೋ ಒಂದುಂಟೋ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಾಹಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಏರುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳದವನು ಕಲಿತವರಷ್ಟೇ. ಪ್ರಣಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದದ್ದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ಯವಾನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಇದ್ದಾಗ ಮೇಘ ದರ್ಶನವಾದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಸುಗ್ರೀವನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗು ನೀನು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪತ್ನಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಭೋಗಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗುಹೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಗುಹೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಅದರ ವಿರಹ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಏನ್ ಅಳ್ತಾನೆ, ಇದೇನಿದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆನಾ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನು ಇವನ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ರಾಮ, ತಡ್ಕೋ ಉದ್ವೇಗವನ್ನ, ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ. ಹೀಗೆ ಆ ಮೇಘದರ್ಶನವಾದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ವಸಿಷ್ಠ ಶಿಷ್ಯನ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪಾಡ್ಪಡೋದುಂಟೆ. ಕುಲಗುರು ವಸಿಷ್ಠನ ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ, ಅವಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪಾಡ್ಪಡುವುದಂತೆ ಎಂದು ಗರ್ಹಿಸಿ ನಕ್ಕಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ವಿರಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ. ಈಗ ಇವಳನ್ನಾಗಲಿ ದೇಹಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದೇ ಅಂತಾನೆ. ಹನುಮಂತ ನೋಡಿದ್ದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದ? ವಸಿಷ್ಠನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹನುಮಂತನಿಗನ್ಸಿದ್ದು, ಏನು ಒಬ್ಳು ಸೀತೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಮ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ದಿರಿ ಇಂಥವಳನ್ನ ಅಗಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಅಂತ. ವಿಶೇಷಜ್ಞನಾದ್ದರಿಂದ ಧಾರಯತ್ಯಾತ್ಮನೋ ದೇಹಂ, ಇದೇನು ಪರತಂತ್ರವಾದ ದೇಹವೋ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಹವು ಸುಖಾನುಭವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಲ್ವೇ, ಇದು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವೇ. ಅಗಲಿದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೇವೆ ಎಂದು ದೇಹಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇರಬಲ್ಲವಳ್ಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಒಮ್ಮೆ ಇವಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲವೋ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದವರು ಬದುಕಲಾರರು ಎಂದು ತಿಳಿಬೇಡುವೋ. ರಾಮನ ಅಗಲಿಕೆ, ಸೀತೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವನ್ನ ರಾಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ಭಕ್ತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತನಿಗಾಗತ್ತಂತೆ. ಅದು ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳ ಅನುಭವ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆದವನಿಗೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಡೆದನಲ್ಲ ಮುಕ್ತನಾದವನು ಅವನಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನು ಭಗವಂತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂತೂ ಕಡೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯೋ ಅಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಭಕ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದವರು ಬದುಕಲಾರರು ಎಂದು ತಿಳಿಬೇಡುವ. ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ಇದು. ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಫೈನಲ್. ಜಲಮಿವಾನ್ ಮುಕ್ತ ಮತ್ಸಹ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದವರು ಬದುಕಲಾರರು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡುವ. ವಾಣುದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡವರಲ್ ಒಮ್ಮೈ ತುಲ್ಯಶೀಲ ವಯೋವೃತ್ತಾಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇರುವ ಬಗೆ. ಶೀಲ ವಯಸ್ಸು ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ತುಲ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೋಲನೆ ಮಾಡೋದು.
ಒಮ್ಮೈ ಕಾಣುವ ಆಶೆಗಳು ನೈಹಿಂದ್ರ ವಿಷಯಾನುರೂಪವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯೋ ಇರೋದು. ಕಾಣುವ ಆಶಯ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಆಲಂಗಿಸಲು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಳು, ಕೇವಲ ದರ್ಶನೀಯವನ್ನುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇರಾ. ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅವನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಳ್ತೀನೋ ಆ ದರ್ಶನ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಿರೋ. ನಹೀಂದ್ರ, ಇವಳು ಆತ್ಮಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮೊದಲು ಅವಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಮ್ಮೈ ಕಾಣು ಮಾಶಿಯೋಳು ನಹೀಂದ್ರ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ಕಡಲು? ಆಸೆ ಎಂಬ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ. ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದನ್ನೇ ಹುಡುಕಬೇಕಾದಂತೆ ಆಯ್ತು. ವಿರಲ್ ಬಾಣನ ಆಯಿರಂತೋಳ್ ತುಣಿತೀರ್, ಶಿಥಿಲಿಯಾಗುವುದೇಯೋ ಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇರುವಾಗ ಎಂದೇ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು. ಬಾಣನ ಬಾಹುವನದ ಹರಹಿಗಿಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು ಇವಳ ವಿರೋಧಿ ವರ್ಗ. ಉಷೈ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದವರಲ್ವೋ ನೀವು. ಪೌತ್ರನೂ ಆಗಿ ಗಂಡಸು ಆದರೆಯೋ ಒದಗೋದು, ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಅಬಲೆಗೆ ಬದಲಾಗೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಲೋಕರೂಢಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅವನು ಯಾವನೋ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವನ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ಒಬ್ಳು ಈಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಅವಳು ಸ್ಕೂಟರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ತಡಿ ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ಲ? ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಕಂಪೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ಲ? ಅದ್ರ ದುರುಪಯೋಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಅಬಲೆಗೆ ಅದು ಒದಗಲಾರದು, ಗಂಡಸಿಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗೋದು. ಅನಿರುದ್ಧ ಇವನು ಬಾಣನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದವನು ಬಲರಾಮ ಇವನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ ಬರುವಂತ ಆಸ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ವೋ? ಈ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಉಂಟು. ಒಮ್ಮೈ ಕಾಣ ಕರುಮುಖ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹುಡುಕುವವರು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಹುಡುಕೋದು. ತಲೆದಿಂಬಾನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಯಸುವರು ಕೇವಲ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಪಡುವುದು. ಅಳೈಪ್ಪನ್ ತಿರುವೆಂಗಡತ್ತಾನೆ ಕಾಣ ಕಾರಾರ್ ತಿರುಮೇನಿ ಕಾಣುವಳವಂ, ಇವರು ತಾವೇ ಕಣ್ಗಳಾಲ್ ಕಾಣುವರಂಗೊಲ್ ಎಂದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವಳು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ದಯೆ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೈತಾರೆ ಭಗವಂತನ. ಯಾರು ಬದುಕಿದರು? ತೋರು ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಣೆ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳು. ನೀರಿರಕ್ಕ ಮಿಲೀರೆ ನೈವದಂತ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನೀವು ನೋವು ಪಡುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದಯೆಯೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಳ ಶೈಥಿಲ್ಯ ಯಾವ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಲ್ಲ. ಅವನ ದಯೆಯೋ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಎಂದು ಅವಳ ತಾಯಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣಿರಿ. ಇವಳ ಶೈಥಿಲ್ಯವೋ ಅವನ ದಯೆಗೆ ಪರಿಕರವೋ, ಅವನ ದಯೆಯೋ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೋ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ ತನುಂ ಸ್ವ ಎಂದು ತಾನೇ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಣಬಹುದಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಾಗಿ ಆ ಚೇತನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನೀನು ಬರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ದಯೆ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ. ದಾಸರು ಹಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಅವನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನು ಬೈಯೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿರಹದ ಅನುಭವ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಖಿಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಈ ಈಡು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರು ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಭಟ್ರು, ನಂಚಿಯರು, ಇವರುಗಳ ಇದು ನಿರ್ವಾಹ ಅಂತಾರೆ, ಭಟ್ಟರ ನಿರ್ವಾಹ. ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕಿಂಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆ 2ನೇ ಪಾಶರದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಇಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ஆமா நேற்று போயிருந்தேன் ஸ்ரீதேவியோட பத்துக்கு வரக்கு.
ಹಾ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಕೊಂಚು ಗೆಲುವಾಯಿಕ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಕೊಂಚ ವಾಚಲ್ರಾ ಕೊಂಚ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾರಣ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾ ಕಾಲ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಿಲ್ಯಂಗೋ ಒಲ್ಕಡೆ ತೊಡೆ ಅದೇ 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 ஒரு 5% ವಾಶದು ಆತ್ಮೀಯ ಓಹೋ ಇನ್ನು ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾ 2 ಮಾಸಮಾಚಿ ಹುಷಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು 95% எல்லாரும் சொல்றது 6 மாசம் ஓடணுங்க. ಅದೇ ಒತ್ತಟ 3 ಮಾಸ ಓಣಿನಾ ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಗುಣ ಮಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ 6 ಮಾಸம் ಓಡ್ಮಾನಕು ಪೂರ್ತಿ. ವೈರಲ್ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಕಾಲ್ ನೋವೆ ವೈರಲ್ ನಾಟ್ಪೆಣ್ಣಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ ನೋವೆ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಡಿ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಕಾಲ್ ನೋವೆ ನಾಟ್ಪೆಣ್ಣಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ ನೋವೆ ಸರಿ ಕಣ್ಮಪ್ಪ ಹೌದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕರ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಗ ಆಗಡು ಹುಷಾರಾಗ್ರಿ. ನೇತೆಗೊಂದು ಪೆರಿ ಪ್ಯಾರು ಬರುತ್ತು ನೋಯ್ಡಾ ತಣ್ಣು ಸರಿ 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 ರಾತ್ರಿ 11 ಮಣಿಗೆ ಸರಿ ಕಣ್ಮಪ್ಪ ಆಚ್ ವಾರಂಗೋ ಪದಾನು ಹಾ ಆಚ್ ಆಚೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ.